परम सम्मान योग गुरु प्यारी साध संगत जी, गज वज के वाहेगुरु जी दी फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, आप श्रवण कर रहे हो धन धन सतगुरु श्री गोबिंद सिंह जी महाराज दे पहला लए अवतार दुष्ट दमन दी साखी। आओ साखी नूं बड़े ही प्रेम ते प्यार नाल सरवण करिए। गुरु प्यारिओ, हिमाचल विच बद्रीनाथ दे कोल एक पहाड़ है जिस दियां उच्चियां उच्चियां 7 चोटियां हैं, जिस नूं सप्त सरंग कहंदे हन। सप्त सरंग दी चोटी ते दुष्ट दमन जी अपनी सूरत ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ ਨੇ 7 ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਤਪੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 3 ਯੁਗ ਬੀਤ ਗਏ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ 5000 ਵਰਸ ਬੀਤ ਗਏ। ਇਤਨੀ ਘੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੋਂ ਤਪ ਦਾ ਤੇਜ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਲੋਕ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ हे ਬ੍ਰਹਮ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਇਤਨੀ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤੇਜ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਵਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਦੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸੁਖ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਸਕੀਏ। ਤਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ हे ਦੇਵਤਾਓ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਪ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਰਕਸ਼ਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭੂ ਜਗਤ ਦੇ ਉद्धार ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਨੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 9 ਗੱਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ 10ਵੀਂ ਜੋਤ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਨ ਤੇਜਸਵੀ, ਮਹਾਨ ਸੂਰਮੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਤੱਵ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਹੋਣੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਗੇ। हे ਦੇਵਤਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ। ਇਹ ਜੋ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਰਚਾਉਣਗੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਦੇਵਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸਾ ਤਪਸਵੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਓ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਦ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਵਤਿਓ, ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਯੁਗ ਦਾ ਅੱਧ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਖਸ਼ ਬਹੁਤ ਬਲੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਲੋਕਾਂ, ਮਾਤ ਲੋਕ, ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਤੇ ਸਵਰਗ ਲੋਕ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਤੇ ਪਾਪੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਪਦਰਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਕੁਲ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ
भगवती माता जी दे कोल गए ते अपने दुख भरी कथा माता नूं सुनाई। दुर्गा माता तुहाडी दर्द भरी कथा सुन के दयाल हो गई ते कहण लगी कि देवतिओ घबराओ ना, मैं राक्षसां नाल युद्ध करके मार देवांगी ते फिर तुहानू इंद्रलोक दा राज दिलावांगी। देवते शक्ति नू नमस्कार करके प्रसन्न हो के वापस चले गए। तब देवी ने सोचा कि हुण युद्ध दा कारण भी बनाइए। तां देवी नू एक तरीका समझ आया ते देवी एक अंत सुंदरी मोहनी सूरत बना के कीमती आभूषण ते पोशाक पा के हार श्रृंगार करके अपने आप नूं राजा दे हथ विच तीर कमान उठा के अपने आप नूं सजा के हथ विच तीर कमान उठा के एक पहाड़ दी चोटी ते जा बैठी। तिन्नों लोकां दे राजा सुंभ दा भिरा निसुंभ ने इस मनमोहनी नूं वेख्या तां वेख के बड़ा हैरान होया ते सुंदरी दे कोल गया ते कहा कि तू इत्थे बैठी की कर रही है? चल मेरे भिरा सुंभ कोल जो कि तिन्ना लोकां दा राजा है, चल के उस नाल शादी कर ले ते तू ओदी राणी बन जावेंगी। तां देवी ने कहा कि मैं शादी उस नाल करांगी जो मैनू युद्ध करके जित लवेगा। यह सुन के निसुंभ दौड़िया होया अपने भिरा कोल गया ते दो हथ जोड़ के बेनती कीती, मैं पहाड़ी उत्ते एक अति सुंदर मनमोहनी नौजवान स्त्री वेख के आया हाँ। उस दी सुंदरता दे बराबर तिन्ना लोकां विच कोई नहीं है। इस दे सामने सूरज चंद भी शर्मिंदा हो जाण। भिरा जी आप दे कोल तां होर सारे रतन हैं, एक स्त्री रतन नहीं है जिसका होना बहुत जरूरी है। इसलिए जिवें हो सके इस रतन नूं प्राप्त करके सुख पाओ ते तिन्ना लोकां विच अपना जस वधाओ। सुंभ ने यह सुन के धूम्र नारायण नूं भेजिया जो कि एक बहुत वड्डा बली ते ताकतवर दैंत सी। उस दे नाल फौज नूं भी भेजिया जिसने पहाड़ दे कोल जाके कहा कि जां तां तिन्नों लोकां दे राजा सुंभ नूं वर लै या फिर युद्ध लई तैयार हो जा। गुरु प्यारी साध संगत जी, यह सुनते ही देवी शेर उत्ते सवार हो के पहाड़ तो थल्ले उतरी। तद दोनों पासों युद्ध आरंभ हो गया ते देवी ने धूमर नैन नूं मार दिता। राक्षसां दी फौज विच हाहाकार मच गई। एक दैंत दौड़ के सुंभ कोल गया ते उसने धूमर नैन दे मर जाण दी खबर दिती। यह सुन के सुंभ नूं बहुत गुस्सा चढ़िया ते चढ़ मुंड नूं बहुत सारी फौज दे के भेजिया ते हुक्म दिता कि तुसी उस मनमोहनी नूं पकड़ के मेरे कोल लैके आओ। फिर इन्हां दोहां दैतां ने अपने बली योद्धियां दे नाल उस पहाड़ कोल चले गए जिथे देवी बैठी सी। चढ़ मुड़ दी फौज ने देवी नूं घेर लिया। तद दोहां पासों बड़े जोर दी लड़ाई शुरू हो गई ते कुछ ही देर विच देवी ने चंड मुंड ते बाकी साथियां नूं मार दिता। केवल एक राखस बच गया जिसने सारी गल सुंभ निसुंभ नूं जाके दसी। तद यह दोनों वीरा घबरा गए कि यह महान बली कोई स्त्री है, इसका मुकाबला सोच समझ के करना चाहिदा है। तद इन्हां दोहां ने वड्डे वड्डे राक्षसां दी सभा बुलाई। युद्ध ते चंड मुंड
ਧੂਮਰ ਨੈਣ ਦੀ ਮਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਸੁੰਭ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਭਾਈਓ, ਬੜੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਸਾਡੇ ਬਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੈਂਤ ਮਾਰ ਕੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਆਖਿਰ ਸਮੇਂ ਸਭ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਕਤ ਬੀਜ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਤਲੋਕ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਯੁੱਧ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਨ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਲੀ ਸੀ। ਰਕਤ ਬੀਜ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਵਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾ ਮਰਾਂ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ, ਓਨੇ ਹੀ ਰਕਤ ਬੀਜ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਰਕਤ ਬੀਜ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਾਰੋ ਮਾਰੋ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਬਾਣ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਣ ਛੱਡਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇ 10, 10 ਦੇ 100 ਤੇ 100 ਦੇ 1000, 1000 ਦੇ ਲੱਖ ਤੀਰ ਬਣ ਕੇ ਦੈਤਾਂ ਤੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜਦੇ ਸੀ। ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਖਸ਼ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 16 ਤੋਂ ਅੱਗੇ 9 ਜ਼ੀਰੋ ਲਗਾਓ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਨੇ ਰਾਖਸ਼ ਦੇਵੀ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਰਕਤ ਬੀਜ ਨੂੰ ਤੀਰ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਉਤਨੇ ਰਕਤ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਹੋਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਤੀਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਰਕਤ ਬੀਜ ਦੈਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਤੇ ਦੇਵੀ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੈਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਦ ਦੇਵੀ ਨੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਹੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਵਿੰਧਾਚਲ ਪਰਬਤ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਸਾਡੇ ਬੇਅੰਤ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤਦ ਰਾਜੇ ਸੁੰਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਬਲੀ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਓ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੇ ਫਿਰੋ ਤੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ ਤੇ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭੋ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬਿਨਾਂ ਪਕੜਨ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਰਾਜੇ ਸੁੰਭ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਖਸ਼ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਛਾਣ ਮਾਰੀ, ਪਰ ਦੇਵੀ ਦਾ
कोई पता ना लग्या। फिर पहाड़ां ते जा चढ़े, बहुत ਲੱਭਿਆ पर देवी किते भी ना दिसी। देवी ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਰਾਖਸ਼ ਸਮੁੰਡ ਪਰਵਤ ਤੇ ਜਾ ਚੜੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਹਾਨ ਤੇਜਸਵੀ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਰਾਖਸ਼ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਤਪਸਵੀ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਖਸ਼ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਛੁਪੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤਪਸਵੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੂਰਖੋ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਤਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗੀ ਤਦ ਸਭ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਪਸਵੀ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਪਕੜੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਰਾਖਸ਼ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਧੇ ਤਦ ਸਾਧੂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਤੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਸੀ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚਾਨਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਤੇਜਸਵੀ ਅਗਮ ਸਰੂਪ ਸੂਰਮਾ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਨੁਸ਼ ਬਾਣ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤਪਸਵੀ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਤਦ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਰਾਖਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਨ ਤੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਛੀਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਬਲੀ ਸੂਰਮਾ ਜੋ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਨ ਬਾਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅਗਨੀ ਬਾਣ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਅਗਨੀ ਬਾਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਖਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੇਠਾਂ ਰਾਖਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਬਾਣ ਨਾਲ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਾਖਸ਼ ਰਹਿ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਧਰ ਦੇਵੀ ਤਪ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਬਾਂ ਦੈਂਤ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਰਵੀਰ ਮਾਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਦੇਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਵੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਬਲੀ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਬੋਲੀ, हे ਤਪਸਵੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ਮੈਂ
नहीं कर सकी ਉਹ काम तू कीता है। तू इन्हां दुष्ट ਨੂੰ ਦਮਨ मतलब कि ख़त्म कीता है। मैं तेरा नाम आज तो दुष्ट दमन रखिया है। फिर देवी बोली, ए दुष्ट दमन, तेरा कोई सानी नहीं होएगा। तेरा यह शरीर अमर होएगा ते लखां साल बुढ़ापा नहीं आएगा। तू परमेश्वर दी अंश विचों अवतार धारण कीता है ते अनगिनत राक्षसां नूं मार के मेरी सहायता कीती है। तेरा सृष्टि दे अंदर अलग ही पंथ चलेगा। उदों मैं भी तेरे कोल आवांगी। अत गुरु प्यारी साध संगत जी, यह फिर माता साहिबदेवां दे रूप विच इस धरती ते आई ते श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने माता नूं अपनाया ते खालसा पंथ इन्हां दी झोली विच पाया। अज एक अमृतधारी खालसा रहतवान हैं ते इन्हां दे पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज हैं ते माता साहिब कौर जी हैं। देवी बोली कि ए दुष्ट दमन, तू हुण अपने पिता दे कोल जा, जिस ने तैनूं बुलाया है ते जिवें ओ तैनूं कहण उस तरह कर। तद दुष्ट दमन जी सुमुंड पर्वत ते आ पहुंचे, जिथे सुमुंड ऋषि तपस्या कर रहे सी ते आके ऋषि तो पुछया, पिता जी मेरे लई हुण की हुक्म है? राक्षस तां सब समाप्त हो गए हैं। तद सुमुंड ऋषि बोले, बेटा तैनूं देवी ने बहुत वरदान दिते हैं। हुण सतयुग है, जदों कलयुग आएगा तां उस दे 5000 वर्ष बीतणगे। तद तुसीं दुखी अते पीड़ित प्रजा दी रखिया लई वेदी वंश विच नानक नाम राज लिखी। ब्रह्म ज्ञानी सतगुरु 10 रूप धारेगा। मैं उन्हां दे 9वें रूप विच तेग बहादुर दे रूप विच प्रकट होवांगा। उदों इन्हां राक्षसां ने फिर मनुक्खां नूं परेशान करना है। बेदोसां ते निर्बल हिंदुआं नूं ਇਹ सताउणगे ते दुखी करनगे। उस समय मैं तैनूं फिर बुलावांगा। मैं जदों तैनूं अकाल पुरख कोलों मंगिया सी, मेरे हथ विच शेर दी खल सी ते तेरा प्रकाश आकाश तो होया है। गो नाम है आकाश दा ते बिंद नाम है प्रकाश दा। इस वास्ते उस वक्त तेरा नाम गोविंद सिंह होवेगा ते तू हुण हेमकुंट ते जाके तपस्या कर। तद सुमुंड ऋषि जी तो आग्ञा लैके दुष्ट दमन जी हेमकुंट सप्त सरंग पहाड़ ते आ गए। अमृत सरोवर विच धनुष बाण रख दिता ते तपस्या विच लीन हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवत्यो, इस तरह ये महान सूरवीर दुष्ट दमन जी इस पहाड़ ते आ गए ते सतयुग दे आरंभ तो तपस्या कर रहे हैं ते इन्हां दियां सब इच्छावां दा नाश हो गया है। इन्हां नूं छेती ही परिपूर्ण परमात्मा अपने कोल बुला के आसीसां ते खुशियां बख्शदा होया मात लोक विच जुलम नूं मिटाउण ते धर्म दी रखिया लई भेज रहा है। गुरु प्यारिओ, देवते यह पूरी कथा सुन के प्रसन्न होए ते ब्रह्मा जी नूं नमस्कार करके स्वर्ग लोक चले गए। साध संगत जी, होइयां भुलां चुकां दी क्षमा बख्शणी। अपने यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुलना। वीडियो नूं यारां दोस्तां नाल साझा करना। वाहिगुरू अगे मेरी बेनती है कि वाहिगुरू सबना दियां मनोकामना पूरियां करन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।